was built to last. With the webs I'm weaving, I could change the past. With all I'm achieving, got my foot on gas. Never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna end. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last. With the webs I'm weaving, I could change the past. With all I'm achieving, got my foot on gas. Never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, no, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. I was built to last. With the webs I'm weaving, I could change the past. With all I'm achieving, got my foot on gas. Never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, no, never stop competing, yeah.需要进行加固，直接套在马克兔的头部两侧就可以了。固定效果没什么问题，套上去呢这个造型我认为也还可以。整个头部的设计啊，其实呢是比较简单的，就是一个球形关节，而且在活动的时候还会出现回弹的情况，这个真的就比较烦了。建议各位塞点东西给它加固一下，增加摩擦力。而且由于耳机的挂载会大大限制整体头部的可动。胸部造型我个人认为魔改的并不算太多，也就改了一点细节。说实话，这一次的马克兔在整体的细节添加方面呢，确实是要比8801的 Z 高达要少上一些，适当的做个分色，整个渗线，我认为啊还是不错的。胸部两侧还有两个监视器部分，这款模型的说明书是并没有提供任何贴纸的指示的，所以这里还需要各位粘贴3号贴纸。两侧的出气口也是带有明显的魔改设计，增加了一个梯形结构。驾驶舱是可以展开的，但是啊，需要先拉动上端的黑色零件，这里是比较紧的，然后活动下端的红色舱门。我这个舱门在活动的时候会和下端的零件产生干涉，还需要调整一下腰部的位置，比较麻烦。除了提供坐姿的小人以外呢，还提供了一个带有弹孔的站姿卡妙。驾驶超级高达的应该是卡妙吧？我不太知道。腰部这里听说呢要比万代多了一个关节，说是为了提供可动，但是这个球关节的提供我总感觉像临时加上去的一样，而且看起来非常的不安全。最后呢也是有朋友告诉我了，说大班呢这里边其实加的是这个底下的圆形的结构，这个结构其实是万代第一批白兔出来的时候呢，当时设计的是没有腰部旋转的，后来啊在黑兔以及第二批的白兔里边呢是设计了一个腰部旋转，所以说这个地方应该不算是一个添加吧。马克兔的背包的设计也是比较简单的，上面挂载了2个光束军刀键柄，还可以活动调整位置，但是这一次并没有提供任何的光束军刀调件了，比较可惜。下端还有4个是可以活动的喷口，这里要吐槽一个大点，也就是这一次大班所提供的这个蛇皮管，这个质量真的是非常差，而且还很脆，套进去呢就会裂开。
尤其是在腿部，所以建议各位把这个东西直接扔了。我一时半会儿呢，还真的是没有找到太好的替代品，但是我这里想到的是细软管，貌似试一试也行。而且啊，这个东西安装完了呢，可塑性还是比较差的，这里会出现一个折角，很不好看，非常建议不使用。肩甲应该也是这一次吐槽比较多的地方，尤其是在这个肩甲的外侧提供了新规的出气口，虽然分色都给做出来了，但是由于万代的设计先入为主，所以大部分玩家一时半会儿还接受不了这个设计。除此之外，整个肩甲我个人认为还是可以的，外侧还有可以活动的盖板。说到盖板，就不得不提到手臂上方的这个大班提供的新规零件，虽然提供的也行，增加点细节，但是对这个可动的限制是非常大的。我呢就直接不装了，不装对整体的一体性呢其实也没有什么太大的影响。手臂造型反正也比较方正，采取了2种颜色，后方呢还有一个可以拆卸的盖板，建议把这条手臂的盖板给它拆下来，因为拆下来呢是比较麻烦的，所以直接插上盾牌堵住就可以了。手部这次依旧是提供的311可动手，不过这个可动手被许多人非常的讨厌，我认为大可不必，这种可动手的稳定性要优秀于全可动手。这一次马克兔的可动手呢，对于所有武器的握持是非常够用的。由于肩甲的限制，整条手臂的活动性其实只能说算是一般，在进行曲肘活动的时候呢，下端还带有一个小让位的联动机构，虽然不错，但是这里的手感有点生涩。在裙甲方面也是进行了全新规的设计，但是这个风格我个人不是很喜欢，总感觉怪怪的。裆部这里都是分件结构，可能也是考虑到的让做分色的朋友能省去一些遮盖的问题吧。毕竟全身大部分的零件看上去是刻线，其实呢确实是一个独立的分件。侧裙甲最大的毛病就是比较松，这个杆呢比较短，建议各位给它加长一些，效果可能会更好。侧裙甲最大的用途其实呢就是用来挂载武器和弹夹的。可以挂载光束步枪，还有火箭筒的弹夹。这里也是一个滑槽的设计，插进去，然后向下活动，就可以把所有的武器都挂载在这里了。顺带一提，这款模型呢可以实现全装备武器配件的搭载，不用担心会有剩余的配件了。但是另一侧啊，因为我忘了这里边是一个滑槽结构，直接生拉羊拽卡损，硬生生被搞断了。后裙甲为不可动结构，真的是好久没有见过后裙甲不可动的1:100模型了。哎，不对呀，上一次我好像 HIRM 红一端也说过。后裙甲上端呢展开，然后可以用来挂载火箭筒，固定效果其实不错，就是挂载以后啊，会对整个可动呢造成一个非常大的影响。腿部最大的问题呢，应该就是这个胯部的球关节了，毕竟是翻毛骨架嘛。不过这个球关节啊，其实也算是比较紧实，可动对于这款马克兔来说，也只能是勉强够用了。而且这个胯呢还可以向前活动，大大提升整个腿部的前提活动。但是这个位置没有什么太好的固定卡位，会比较松，所以有的时候依旧会出现站立不稳的情况。这一次的腿部刻线相对来说也有点多了，再少一点，我个人认为会更好一些。不过当前这个状态下，也是我深陷技术太差导致的。腿部分色还可以，没有深陷的地方呢留下了缝隙，都是分件。脚踝部分也是有电镀液压杆的提供，蛇皮管大量呢都是用在了腿部后方的管子处，这个我就真的是不套了，就在这里全给爆了。整个腿部的可动性还是比较够用的，而且在活动的时候还有很多的联动机构。该说不说啊，马克兔 2.0 的骨架设计是真的非常好，而且从外露的部分呢也可以看出来，骨架的细节也不错，脚底板也都是镂空细节，但是这个镂空其实不太好，由于精度的问题，没有办法很好的把零件按到底部。那么主体部分我们就已经全部都看完了，剩下的时间来看一下武器配件。首先就是光束步枪，整体的造型设计我个人是非常喜欢的，相对于其他高达的步枪，马克兔的步枪更有真实一些。再来就是火箭筒了，这个火箭筒有点小还有点细，我个人不是特别喜欢。弹夹也是可以拆卸下来的，本款模型一共是附带了3个弹夹，剩下的2个都可以挂载在裙甲上，火箭筒也可以直接挂载在后裙甲上。老三样还剩下了盾牌，说句实在话，这个盾牌在拼的时候的确是挺烦人的，这个结构啊我拼了半天愣是没看懂，不过最后也还是整明白了，毕竟这个盾牌是带有一个伸缩结构的，可以活动。这里建议各位在安装的时候，先把这里的安装在这个滑轨给它装上，然后调整这个零件的上下活动，毕竟盾牌需要向上活动，然后才能向后滑。我这么说，各位应该能明白这是一个什么样的结构了。盾牌内部的细节也是非常的丰富，上面还可以挂载2个光束步枪的弹夹，但是有一点松，建议各位给它粘死。下端还有类似于3连装的导弹东西，但是我印象里怎么记得这个盾牌里没有啊？
盾牌的连接件呢也是比较简单的，直接用就行了。由于接口是相同的，下端还可以放盾牌。感兴趣的朋友可以试一试4个盾牌到底是一个什么样子。最后的装备就是这一个 G 防卫者了。由于我不太了解设定，我们就直接来看模型素质。整体的这个分色，我个人感觉有一点艳，总感觉这个风格和本体不太搭配，就像是街边卖的飞机模型一样。不过啊，这个战机体积还是比较大的，甚至让一个 MG 模型站在上面都是完全的够用。整体的这个细节刻线分色都是比较清晰的，问题不大。机头的连接稍微有点松，建议各位给它加固一下。上方和下端呢都是带有打开的，就是稍微有点别手。话说有朋友知道这俩地方是干什么的吗？我愣是没看出来，这是驾驶舱吗？合体方式啊也是非常的简单，先进行一段小小的变形。简单来说，就是把2个蓝色的东西呢给它移到两边，之后呢再将整个机翼以及滑槽呢给它划出来就可以了。直接对准背包的卡槽插上去就行了，挂载的方式还是非常够用的。除了机翼可以活动以外，还有一些其他上方的尾翼也都是带有一定的活动的。再来就是这2个的这个装备了。其实这防卫者啊，下端呢还有一个类似于起落架一样的东西，这个部分貌似要活动，放在腿部前面。但是由于后续呢我要装全装搭载的这个部分会比较多余，所以这里啊我就不去活动了。至于这个状态下还有一个巡航模式，我也不展示了，就是把两侧的这个东西啊稍微给它调整一下就可以了。两侧的这个蓝色装备呢，其实最主要的还是前端的导弹夹舱了，直接打开就可以了。加上这个机械臂是非常灵活的，把持力度也是很够用，怎么活动都行。顺带一提啊，这里边的24个导弹均为独立分件，后方的尾翼和这个不知道是什么样的结构呢，也是带有一定的活动性。那么装备方面也就剩下了一个大功率高档光束步枪了，也是超级高达的主武器了。整体的长度是非常的可观的，握把、黑盖板都是带有独立活动的，但是由于全身的马克兔主体的细节是非常多的，这把枪啊就显得有点素了。除了可以握持在手上以外，还可以插在背包上挂带使用。最后还剩下了这一款马克兔的地台，这个地台我个人非常喜欢。同时这个地台呢还可以和大半之前出过的8801 最高达进行联立，表现力会比较不错。固定脚部的零件带有一定的活动，但是不是特别好固定。前端还有一个可以活动的展台，能够摆出一些场景还是不错的。但是我总感觉我这个展台看上去有点歪。剩下的2个小人啊，也是可以通过一些手段固定在地台上的，就看各位的选择了。那么剩下的时间呢，我们一起进入今天的修件建议。Hello， 大家好，欢迎各位收看这一期的修件建议。那么这一次呢，拿出来的就是这一次普通的8818的说明书了。其实，在整体的组合度方面呢，我个人认为在主体部分其实问题不大，也就是呢，在这防卫者身上呢可能会稍微的紧一点。那么简单来看一下主体部分哪些地方需要修。这个脸啊，我个人感觉应该是处于模型精度这个零件精度的问题有问题，里边的卡损呢其实也会有一定的问题。我是真的没有什么太好的解决方案，各位呢可以去贴吧找一找，看看有没有什么更好的一点的解决方案。我呢就是通过镊子简单的调整一下就完事儿了。然后这一次的贴纸部分，就像我视频里说的那样，一定要进行一个调整。再来呢，这里边的这个天线 H3 和 H35这里零件比较松，建议各位给它粘死。那么胸部问题啊，其实主要呢还是这里边就没有问题了，胸部没有问题，胸部记错了，胸部没有问题。整个胸部啊，大面的问题的没有，但是我记得曾经有人说过，说这个地方的欧漆是说明书印反了，但是我自己按照这个方向拼接的时候呢，我发现好像也没什么太大的问题，这么用也行，所以说各位也不用太在意。然后连带的这一些小零件，各位在安装的时候呢，一定要稍微的注意一下了。这一次整体的这个黑色外甲，它分件分的比较碎，不过也挺好看的。那么手臂部分其实呢，主要的问题就是集中在了这2个部分，这第18以及这2个第18这个小零件，我个人认为呢，留下的这个接口啊，应该是给全装马克兔使用的。但是这2个小零件非常小，而且比较紧，建议各位稍微的给它注意一下，或者直接不装其实也行。那么手臂部分其实真的就没有什么太大的问题了，因为这款的组合度主体来说，我个人的这一台啊其实问题不大，但是各位还是要注意一点，马克兔那个对于大班的模型啊，肯定是每盒品控是不一样的，所以说呢，一定要以自己的那一盒品控为准。然后这一次所提供的这个部分呢，其实呢应该算是一个新规提供的这么一个零件，提供了一个腰部的转动。但是啊，这个零件呢是在我记得有人跟我说过，这里有一张图，各位可以看一下，在第一批的马克兔 2.0 的时候呢是没有这个地方的结构的，而且那个第一批的马克兔腰部是不可转动的。后来好像是在黑色马克兔身上体现出了这个转动的结构，以及在后续的白色马克兔身上呢也是带有这个转动结构的。所以说，这个地方应该也不算是新规提供的吧，问题也就这些。然后
这个地方这个 O9以及个 O10这个零件呢是比较紧的，我建议各位稍微的给它扩一下。那么裙甲部分还有就是这个零件是比较侧裙甲是比较松的，建议加固，其他部分就没有什么了。那么腿部整体来说问题呢也不大，就唯独这个蛇皮管啊真的是挺麻烦的，建议各位使用其他的东西，或者说直接不装也能凑合用。那么腿部的问题基本上就没有了。这里边来看一下脚部，整体的脚部这个 E17 以及这个 I2，又或者说呢包括了所有的这个 E18 以及 I1这几个部分呢，就因为是镂空结构，所以说细节会比较好，但是这个第一地方呢是比较紧的，而且没有办法插到底，也是比较麻烦的，需要处理一下。然后就是所谓的这个职业防卫者身上了，首先就是在这个 Q10以及 Q11这两个零件需要进行一定的扩孔，而且啊，针对于内部的这个 PC 件的孔位呢，也是建议各位稍微的给它扩一下，但是不要扩太多了，因为扩太多就会松了。然后在这个 LE31这个地方呢，插进去的时候呢是非常非常紧的，需要而且一定要插在这个 PC 件里头，不然是没有办法活动的。所以说一定要各位针对于这个地方呢，要么就把这个地方给它削了，然后不作为可动，其实也行。然后底下的这个 O113呢，也是同一个问题，非常紧。那么还有这边就是这个 U11也是需要胶水进行固定的，而且这个地方呢其实是两侧的，这个 U11包括这个 U10都是需要给它粘住的。然后这边呢其实就没有什么太大的问题了。然后这一边啊，主要呢就是涉及到了这个 V118以及 V120这两个零件，也是比较松的，主要是摁不到底，所以说呢直接给它粘死就好了，省着麻烦。然后这里边的这个 Q19，我建议各位是给它进行一个胶水加固，你把这个翅膀呢塞里头去之后呢，再把它用镊子给它固定位置，之后用上胶水解决就可以了。其他的就这款模型呢，就真的是没有什么在组合度方面的太大的问题了。哦，这里还有一个，这个地方呢，所有 PC 件我都建议各位给它稍微的扩一下孔，那笔刀转一下，稍微的修一下，但是也还是转一圈或者2圈就够了，不要转太多，不然 PC 件会松。还有呢，就是这一边的背包部分的这个 K7 左右盒也是非常紧的，建议各位给它扩一下孔之后呢，松了就用胶水固定。那么这些的问题啊就没有什么了。整款马克兔可以说呢其实还算好的了。然后这里边呢也是我给各位提供的这个耳机所需要的所有的零件编号了。其实你找完编号呢，这个耳机的零件呢也是比较简单的，各位一看就能懂。这个我就不说了。这个其实就是渗线液撒出来的这么一个效果，各位不用太在意啊。那么本期的趣味建议到这里就差不多结束了，我们直接进入一个小结环节。那么好了，本期和各位分享的大阪8817超级高达，我们就已经全部的介绍完成了。综合素质来说，我还是比较喜欢的，毕竟这款模型的感觉素质还可以。一些老生常谈的问题，缩胶、水纹、飞边这些啊，我们肯定存在的了，就不用再说了。但是这个还可以的细节表现，加上这一堆的装备，还是比较符合我个人的胃口的。最后这款模型还会剩余一些零件，不出意外的话，应该都是全装马克兔的外加零件了。毕竟这款马克兔的主体就上有很多细小的零件堵上了孔洞，应该是用来挂载全装装甲的。但是套上了全装装甲以后，我敢保证这个可能性一定会被大大的阉割。不知道各位对这一款8817的超级高达呢有何评价？那么本期的视频到这里就已经全部结束了，我是 C 高，我们下期见。